In this video, I have explained what is an computer network, networking, and disadvantages of networking. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. Share this video with your friends. Subscribe to the channel. ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. Gain the knowledge and rule the world. Gain the knowledge and rule the world. Computer network. A computer network can be defined as an interconnected connection of autonomous computers. What actually the term autonomous means? Autonomous means an independent computer which has been used for the purpose of connection. Means the system which has been connected is an independent computer, and that independent computer is called as an autonomous. That means which is capable of performing the operations by itself, and it will be having all the required resources to process or perform the given task. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಟಾನಮಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಟಾನಮಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಟಾನಮಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಯಾವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ, ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅದನ್ನು ಅಟಾನಮಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಟಾನಮಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಟಾಸ್ಕ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಆಟೋನಮಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಗಿವನ್ ಟಾಸ್ಕ್. A interconnected collection of autonomous computer is called as a computer network. As I told, a computer network is a collection of autonomous computers. Computer network ಅಂದ್ರೆ autonomous collection of interconnection of autonomous computers ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಕನೆಕ್ಷನಿಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಮತ್ತು ಕೋಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೇಬಲ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ autonomous computers. And to have the connection between the computers, that is an independent computer or an autonomous computer, we need certain resources. And normally the computers are connected through a copper wire or an coaxial cable, and depending upon the type of an application and the mode of a data transformation which is required, based upon that we can have a different types of connectors. For example, the fiber optics, microwaves and communication satellites are used when high speed data transfer is needed on long distance communication. That means when we want to have a longer distance communication, and if we want a high speed of a data transmission, at that time we will use a fiber optics, microwaves and even the communication satellites. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸು, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸು ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ನು ನಾವು ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ವರೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸು, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸು ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರವರೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸು, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸು ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್. A network is simply a collection of computers or other hardware devices that are connected together. And here
Either it might be a physical or logically connection using a special hardware and the software to allow them to exchange information and cooperate among them. Network, in simple terms, what we can say, a collection of computers and other hardware devices, and these will be connected together. Either they might be connected physically or logically using a hardware and a software. For which purpose? For the purpose of allowing them to exchange information and cooperate. Cooperate in the sense to have a communication between the devices which have been connected in the network. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಡಿವೈಸಸ್ಸು. ಅದು ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸು, ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಟುಗೆದರ್, ಅದನ್ನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು ಮತ್ತು ಕೋಆಪರೇಟಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೋಆಪರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಟಾಸ್ಕ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇಕು. ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಟುಗೆದರ್, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಏನು, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. Networking is the term that describes the process involved in designing, implementing, managing, upgrading, and otherwise working with network and network technologies. What is the purpose of networking? Is to share the resource and to establish a communication between the various devices which have been connected in a network. ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅದು ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್, ಅಪ್ಗ್ರೇಡಿಂಗ್, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈವನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಕು. ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಟು ಶೇರ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಈವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. I was telling that a resource. What actually a resource is? A resource may be a file, folder, printer, disk drive, or just anything else that exists on the computer. That means either which is present in the system or which has been connected to the system, that is the peripheral devices, those is considered as a resource. ನಾನು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೋಲ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಇರೋದೊಂದೇ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸಹ ರಿಸೋರ್ಸ್. ರೈಟ್? ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವುದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ and which has been connected to the system, that is called as a resource. Disadvantages of computer networking. First one, it lacks independency. The computer networking involves a process that is operated using computers. So people will be relying more of a computer work instead of experting and effort of their task at the hand. That means they will be not having any work to do with their hand, means
how the people will be performing the work without using the computer by using their energy, so that thing will be reduced. That means the human work whatever is there, that will be reduced because they need to use the computers. Means this process is done by using the computer. For that purpose the people will be depending on the computer for an work to be done. Aside from this, they will be depending on the main file server. That means if the server breaks down, the entire system will become useless and the users will be sitting idle. If the server fails, what happens? The entire network whatever is there, that will be failing. Because of that, every user who is depending upon this network will be idle. That means they will be not having any work to perform. Disadvantages of computer networking ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕೈ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಮೇನ್ ಫೈಲ್ ಸರ್ವರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೇನ್ ಫೈಲ್ ಸರ್ವರ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಐಡಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರೋಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. It lacks independency. This is the disadvantage. Independency in the sense here the computer network is not independent. It is dependent. It is relayed. One is relayed on the computer. Another one is it is relayed on the main file server. ಒಂದು ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಫೈಲ್ ಸರ್ವರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Disadvantage of computer networking is it poses security difficulties because there would be a large number of people who will be using the computer network to get and share some of the files as well as the resources to accomplish their task. So a certain user security would be always at the risk. So what we need to do is there might be even a chances of an illegal activities. For that purpose you need to be very careful about and we need to be aware of it whenever you are using a network. Next disadvantage of computer networking ಬಂದು it poses security difficulties. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಒಂದು ಫೈಲ್ಸ್ನೇ ಮತ್ತು ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂಸರ್ಸು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಸ್ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯೂಸರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಕರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. You need to be very careful and you need to be aware of the security issues which might occur in a network so that any of the security issues will not be occurring when you are using the networking. Next disadvantage of computer networking is it lacks robustness. Robustness in the sense the ability to withstand or
overcome the adverse conditions or a rigorous testing which would cause, means the ability to withstand or overcome the adverse conditions or a rigorous test which would occur. So that ability to stand will be less in case of a computer networking. So as I told previously, the computer network, if the main server breaks down, the entire system will be becoming useless. Also, if it is acting as a bridge device or a central linking server that fails, then the entire network would also come to a standstill. That means the entire network will be of an useless. None of the systems or the devices in a network will be capable of an working. To deal with this problem, whenever you are using a computer network, you need to use the used networks should have the powerful computers to serve as a file server to make setting up and maintaining the network easier. That means whenever you are using a huge network, so whatever the file server you are going to consider, that file server should be of a powerful computer so that it can make the setting up as well as the maintaining of a networking easier. Next disadvantage of computer networking bandu, it lacks robustness. Robustness ಅಂದರೆ withstanding capacity ಅಥವಾ rigorous timing, rigorous testing ಮತ್ತು ಓವರ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಳಾದರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟರೆ ಕಾಪಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೋಬೋಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸರ್ವರ್ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಏನಾದರೂ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಎಂಟೈರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕು ಮತ್ತೆ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಲ್ ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನೇ ಫೈಲ್ ಸರ್ವರ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂಥ ಫೈಲ್ ಸರ್ವರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫೈಲ್ ಸರ್ವರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಂತೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ, ಸರ್ವರ್ ಫೇಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಫೈಲ್ ಸರ್ವರ್ನ ಅದನ್ನೇ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಸರ್ವರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇಶ್ಯೂಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಫೈಲ್ ಸರ್ವರ್, then we will be not having to deal with any of the issues, and the chances of occurring the issues will be very less. ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಫೈಲ್ ಸರ್ವರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇಶ್ಯೂಸು ಅಕ್ಕರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂಸು ಅಕ್ಕರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಫೈಲ್ ಸರ್ವರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Next disadvantage is it allows for more presence of computer viruses and malware. There will be an instances where the stored files will be corrupted due to the computer viruses. Because of the computer virus, there is a chances of the files to be corrupted. For that purpose, the network administrators, whatever are there, those network administrators should conduct regular checkups on the system and the stored files at the same time. That means they need to make the regular checking of the system as well as the files which have been present in the system, that is which are present in the computer network. Those has to be regularly checked up for the purpose of viruses as well as the malware, so that those files should be protected. Next disadvantage of computer network bandu, it allows for more presence of computer virus ಮತ್ತು ಮಾಲ್ವೇರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಫೈಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಲ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವು
ಕರಪ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಚೆಕಪ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆಕಪ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸು ಸಿಸ್ಟಮು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫೈಲು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಚೆಕಪ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ವೈರಸ್ಸು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಿಂದ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸೇಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೈರಸಸ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ corrupted. So the network administrator work is very important. So network administrator work ಬಹಳ important. Disadvantage of computer networking is its light policing usage promotes negative acts. So here since the computer network is not having any of the restrictions, and when a person has been provided with the internet connectivity, it has been observed that their behavior will be changing. Consider that the web, which is a main field of a distraction, for example, when a person has been provided with an internet connection, they will be going for an online games, humor sites, even they might visit the porn sites. That means the workers will be tempted during their working hours. That means instead of performing the work on the system, they will perform the other activities. That means they will be concentrating less on the work and they will be engaged in doing the other activities on the system. And even due to the huge network of machines, it encourages the persons on a system to have instant messaging and file sharing instead of work with the work related matters. For that purpose, many of the organization has drawn up certain policies on this, and they have proven difficult to enforce and even engaged resentment from the employees. That means certain organizations have imposed certain policies and even banned a particular websites to be used during the working hours. Next disadvantage of computer networking ಬಂದು its light policy usage promotes negative acts. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ವೆಬ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪೀಪಲ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಟ್ಸ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಕರ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾದ ವರ್ಕಿಗೆ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ವರ್ಕ್ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂದ ಕೂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಫೈಲ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರ ವರ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ.
ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಲಿಸೀಸು ಲೈಟ್ ಇರೋದರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಟರ್, it will cause a negative acts. For that purpose, the organizations has made certain policies and restricted certain sites to be used by the employee of an organization so that they will not engage in other activities other than the work related matters. Disadvantages of computer networking. Next is it requires an efficient handler. For a computer network to work very efficiently and in an optimal way, it requires high technical skills and know-how of its operations and administration. That means the person who will be handling the computer network should be of a highly skilled person, and he should have the knowledge regarding how the networking will be operating and how it has to be administrated. Because a person just having a basic skills cannot do this particular job. For that purpose, we need to have a highly technical skilled person to maintain the computer network. Take a note that the responsibility to handle such a system is high. For that purpose, as allotting permissions and the passwords can be daunting. For that purpose, the person should be of a highly technically skilled. Even networking configuration and connection is also very tedious and cannot be done by an average technician who does not have an advanced knowledge. A person who is having an average idea regarding the system cannot manage the network configuration and the connection. For that purpose, the system and the computer network should be always given to an highly technical skilled person who can efficiently handle the system in a very optimal way without causing any damages and without giving the permissions for every users. Only the authenticated users can be using. So those all the restrictions can be done only if the person is having the knowledge. So that means an person should be of a highly technically skilled person. Next disadvantage of computer networking ಬಂದು it requires efficient handler. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ನೇಮಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಮೇಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅವಾಗೇ ಅವರು ನೀಟಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ಪರ್ಸನ್ನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಈವನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬಹಳ TDS ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು. ಇದನ್ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಾಲೆಜು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಹೈಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ನಿಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನೀಡ್ ಟು ಚೂಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಹೈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಸ್
the operations regarding the network and having a clear idea regarding the administration, those person we need to choose, we need to consider him as the computer networking administrator, so that the computer network will work efficiently and in a very optimal way. Next disadvantage of computer networking is it requires an expensive setup. But already while telling about the advantages of a computer networking, I have told that the computer networks are inexpensive system when it is already running. That means actually it is not an expensive when it is already running, but it requires initial cost setup. That means initially when we are setting up a network, it will be costing and can still be highly depending on the number of computers to be connected. That means the cost will be depending upon the number of systems which you want to be connected within a network. As the number of computers increases in a network, the cost to set up will also increases. Even the expensive devices such as routers, switches, hubs, etc. can also add up to the cost. Aside from all these things, it would also need a network interface card, that is the NIC, which is required for workstations if they were not built in. That means if a system is not consisting of an NIC in a workstation, that is in a system, if an NIC is not there, then you need to have the NICs also, so it will also increase the cost. Therefore, the computer network will be an expensive setup. Next disadvantage of computer networking ಬಂದು it requires expensive setup. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಾಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಸ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೌಟರ್ಸು, ಸ್ವಿಚಸ್ಸು, ಹಬ್ಸು, ಈ ಥರದ ಡಿವೈಸಸ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಡಿವೈಸಸ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಎಂಥ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ NIC ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸಹ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. If a workstation is not consisting of a network interface card, that means workstations will be having a network interface cards as a built-in. But if in case if those are not present, means the workstations is not have the built-in network interface cards, then you need to purchase and install those network interface cards also in workstations. For that purpose, even the cost will also increase. That means ultimately the setup for a computer network will be expensive. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. These are all the disadvantages of the computer networking. Like the video, share the video, subscribe to the channel, gain the knowledge and rule the world. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಗೇನ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್.